व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ गुरु अंग संग जी। डॉक्टर साहब वीर संदीप सिंह रांझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे जी जिन्नियां भी साडियां वीडियोज़ अपलोड होंदियां सब तो पहली फतेह जिहड़ी कमेंट दे विच हुंदी है वो संदीप सिंह रांझा जी दी हुंदी है। हमेशा वो वाहिगुरू जी की फतेह लिख के दस दिंदे ने कि भी मैं पहली उन्हां दी सो मैनूं लगदा सी इन्हां तक पहुँच किवें करिए, इन्हां दा थैंक करिए भी वो इन्ना प्यार करदे ने। तो उन्होंने ईमेल आई है पिछले दिनों, उन्होंने लिखा कि सिख नुकता निगाह तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असी किवें गुलाम है भारत दे विच जी। तो उन्होंने सवाल है कि पंजाबी नुकता निगाह तो इस गल नूं जे किसी पंजाबी नूं समझाना होए कि असी गुलाम है तो किवें समझाया जाए जी। देखो मैं समझदा भी सिख बेशक अज 4 मिलियन के लगभग 35 तो 40 लाख भारत के नक्शे की कैद तो बाहर ने, पंजाब तो भारत तो बाहर ने। तो इन्ने की 4 या 5 मिलियन जड़े ने वो पंजाब तो बाहर ने, बाकी सूबे दे विच 4 मिलियन होणगे। पर सिखां दा होमलैंड पंजाब है और जिस पंजाब दे विच अज असीं इहदे विच बेशक असीं मेजोरिटी हैं जी, लेकिन जिस जमाने दे विच 47 दे पीरीयड च अजे देश वंड भी नहीं सी हुई, सिख 12-13% ही सी उस पंजाब दे विच जी। उदों भी साडा होमलैंड पंजाब ही सी और जिन्हें भी साडे नाल ट्रीट कीता डील कीता उन्होंने सिखां दी अहमियत नूं कदे वो अणगौलिया नहीं सी कर सकते। अंग्रेज़ भी इस गल नूं समझदे सी जी कि जे सिख तुसीं इन्हां नूं विन ओवर नहीं करोगे तुसीं पंजाब दे विच पीसफुली राज नहीं कर सकते जी। हुण जिहड़ा साडे नाल वितकरा कीता जांदा है इंडियन गवर्नमेंट वालों सिस्टम वालों जां सिखां दी नस्लकुशी की जाती, उहदा सीधा असर तो पंजाब दे नाल ही जुड़े हुए कारण करके जी। जे असी पंजाब दे विच ना हुंदे ते साडे दरियावां दा पानी साथों ना खोया जांदा जी जी। जे सिख पंजाब दे विच ना हुंदा साडी राजधानी पंजाबी बोलदे इलाके ना खोए जांदे। जे सिखां दा हरमंदर साहब पंजाब दे विच ना हुंदा, अकाल तख्त ना हुंदा तो टैंकां तोपां नाल पंजाब ते नहीं सी हमला होना। फिर जे यूपी बिहार च हुंदे किते फिर उत्थे होना सी। सो मैं ये समझदा है भी जिहड़े साडे पंजाबी हिंदू वीर भैणां ने उन्हां नूं इस गल ते फखर होना चाहिदा है जां फखर होना चाहिदा सी कि वो जिस धरती दे उत्ते वसदे ने, जिस धरती ते वो प्रॉस्पैरिटी माणदे ने, जिस धरती ते वो खुशहाली माणदे ने, सिखां वर्गी कौम उस धरती ते वसदी है जी। जिन्हां ने उस धरती दा डिफेंस अपने सिर दे उत्ते लिया, जिन्हां ने कुर्बानियां करके सैकड़ियां सालां दी गुलामी तो छुटकारा करवाया जी। हुण जदों ईवन मैं देखदा भी पाकिस्तान दे विच भी जिहड़े सियाणे सुलझे हुए इंटैलैक्चुअल ने जी, वो जदों लिखते ने ईमानदारी नाल जदों एनालिसिस करते हैं तो वो महाराजा रणजीत सिंह नूं सन ऑफ द सॉयल कहते हैं, वो नेटिव कहते हैं जिन्हें 800 साल बाद जिहड़ा एक देसी बंदे ने उठ के अपना राज कायम किया जी। सो उदों उन्हां दे सामने उन्हां ईमानदार इंटैलैक्चुअल दे सामने सिख हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं हुंदा। वो महाराजा रणजीत सिंह नूं धरती का पुत्र समझते हैं कि जिसने इधर जाके दरा खैबर जमरौद तक बॉर्डर ड्रॉ किया, उधर वो तिब्बत तक गया और उस धरती के उत्ते 800 साल बाद धरती के पुत्रां ने राज किया। सो मैं समझदा भी ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए कि भी असी पंजाब दे अपने हिंदू वीर भैणां नूं ये गल दसी है जां समझाई है जी गुलाम किवें। उन्हां दा ये फर्ज बनदा सी क्योंकि जे असी बीते दे पीरीयड वाल बहुता ना भी जाइए 60 साल पहला वाल ही जाइए 64 साल या 66 साल पहला वाल कि 1947 के दौर दे विच भी हुण जिहड़ी सिविल वॉर पंजाब दे विच हुई ज़्यादा तो सिखां मुसलमानां दे विचकार हुई
ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ 12% ਸੀ, 32-33% ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੁਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 47 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਜੀ ਪਰ 47 ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1951 ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਅਫਗਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 80-85% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਹੋਏ। ਜੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ 47 ਦਾ ਜੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜਰਮਨ ਸੀ, ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕੰਧ ਬਣੀ, ਆਇਰਨ ਕਰਟਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਰਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਤਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾਉਣ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ, ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਅੱਡ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਡ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰ, ਕੋਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਸਿੱਕਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਹੋਣ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।